السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیے اس بات کی طرف، استخارے والی بات کی طرف۔ استخارہ کیسے کرتے ہیں، کن کن کاموں کے اندر استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ ضروری ہے۔ جب کسی اہم اور جائز کام کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے۔ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھے۔ استخارہ دن یا رات کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کی گھڑی، تہجد کا وقت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے استخارے کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، اور یہ ایک طریقہ ایک وبا کی طرف پھیل گیا ہے۔ لوگوں نے جگہ جگہ استخارے کے مراکز بنا لیے ہیں۔ استخارہ کسی سے کروانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد خود استخارہ کرے۔ استخارہ کسی سے کروانا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کروائیں گے تو خواب دیکھ کر صورتحال بتا دیں گے، تو ایسی صورتحال بھی نہیں ہے۔ استخارہ خود کریں، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہے، ضرورت مند آدمی جب خود اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کی التجا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا۔ استخارہ ہر کام میں جائز ہے، ہر کام جائز کام، حلال کام میں ہے۔ مثلاً کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی رشتہ کرنا ہو، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو وغیرہ وغیرہ، بندہ خود اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بھلائی ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ کام اس کے حق میں ٹھیک نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے۔ استخارہ دراصل اللہ سے ایک مشورہ بطور التجا ہے، اللہ سے خیر مانگنا ہے کہ اے اللہ، اس کام کے بارے میں تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو اسے میرے حق میں کر دے، اگر نہیں اچھا تو مجھے اس سے دور فرما دے۔ اور خیر مانگنا، استخارہ خیر سے لفظ ہے۔ استخارے کے ساتھ اصحاب الخیر سے مشورہ بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اگر استخارہ ایک دفعہ کرنے سے یکسوئی حاصل نہیں ہوئی اور آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تو یہ عمل بار بار دہرانا چاہیے، یعنی بار بار استخارہ کرنا چاہیے تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے، ایک طرف دل آپ کا مائل ہو جائے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تمام کاموں کے لیے اس طرح دعا استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ جب استخارہ کی دعا پڑھی جائے، حاذا الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لیا جائے۔ حاذا الامر، امر کا مطلب ہوتا ہے یہ کام، یہ حکم۔ اچھا، تو مثلا حاضہ نکاح وغیرہ، حاضہ یہ سفر، حاضہ یہ کاروبار، حاضہ یہ رشتہ، حاضہ رشتہ۔ تو آپ نے جو بھی نماز پڑھی ہے اس کے بعد علیحدہ سے 2 رکعت پڑھیں۔ یاد رہے کہ آپ نفلوں کے ٹائم میں ہی نفل پڑھیں، مثلا عصر کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد نفلوں کا ٹائم نہیں ہوتا۔ نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے میں دعا مانگنے کا طریقہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی ٹائم۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے نماز کے بعد نفل پڑھے ہیں، نماز کے بعد یعنی تو کوئی بھی اگر آپ نے نفل پڑھے ہیں نماز کے بعد تو آپ وہاں بھی مانگ سکتے ہیں دعا، یعنی علیحدہ سے اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دعا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا استخارہ۔ اس کے بعد آپ دنیا اور دین کی بہتری کے لیے اور بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ استخارے والی دعا کو ضروری تو یہ ہے کہ آپ اسے زبانی یاد کریں اور اسے زبانی پڑھیں، لیکن اگر اوپر دیکھ کے بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنا معمولی نہ بنا لیں، اس کو قرآن کی آیت کی طرح آپ اس کو زبانی یاد کریں۔ اور اگر آپ نے نہیں بھی استخارہ کرنا کسی کام میں تو گھر کے اور بھی چھوٹے موٹے ہوتے ہیں کام، تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس دعا کو پڑھیں۔ تو ایک تو یہ تو آپ کو دعا جو یاد رہے گی، اور دوسری یہ کہ آپ کو یاد دہانی بھی رہے گی، دعا بھی یاد رہے گی اور یاد دہانی بھی رہے گی کہ یہ دعا جو ہے ہم نے بطور استخارہ کرنی ہے۔ اچھا، استخارے کے بعد کوئی خواب میں اشارہ ضروری نہیں ہے، بس اس کام کو کر لو جس پر آپ کا دل متفق ہو جائے اور جو کام اچھا لگے اور آسان لگے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غلط کام کے اندر انٹرسٹ لے رہے تھے
मसलन कोई शादी अपनी किसी एक जगह पे चाहता है और उसके अंदर ही उसकी इंटरेस्ट है, तो दुआ तो यही मांगेगा ना कि अल्लाह बस यही मेरे हक में कर दे, अल्लाह बस इसी को कर दे, इसी को कर दे, और बस यही दे दे, यही दे दे है। उस वक्त तो उसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा उसको वही चीज़ नज़र आ रही होती है। लड़की है या लड़का है तो उसको बस एक जहन उसका उसी की तरफ टिका हुआ कि बस यही मेरे लिए ठीक, और मैंने बस यही करना, सारी दुनिया को परे कर देना है। तो आप इस बात में, इस काम में अगर अल्लाह को भी ले आए साथ कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे, अगर ये काम मेरे लिए ठीक है तो मेरे हक में कर दे, अगर नहीं ठीक तो अल्लाह फिर मेरा दिल इससे फेर दे। तो जिस तरह ये हम कुरान की ये इस दुआ, इस्तिखारा की दुआ में हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका जब वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ़ इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु। ए अल्लाह मैं तुझसे खैर मांगता हूँ बिइल्मिका, तेरे इल्म के साथ, वस्तक़दिरुका और तेरी कुदरत के साथ, तेरी कुदरत के साथ मांगता हूँ और तेरे फजल अजीम के साथ ते सवाल करता हूँ। फ़इन्ना का तक़दिरु वला अक़दिरु, ए अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानता, तू इसके ऊपर कुदरत वाला है मैं नहीं कुदरत रखता, तू इल्म वाला है मैं नहीं, वला तक़दिरु, अच्छा व तालमु वला आलमु, ए अल्लाह तू जानता है तमाम पोशीदा बातों को, मैं नहीं जानता, तू इल्म वाला है। तो अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू गैब की बातों को जानता है। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमु अन्ना हाज़ल अमर, ए अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम तेरे मेरे लिए बेहतर है, खैरुल्ली बेहतर है, फी दीनी मेरे दीन में, व मुआशी और मेरी मुआश, व आकिबाती अमरी और मेरे अंजाम कार के एतबार से, फ़क़दुरहुली व यस्सिरहुली, फ़क़दुरी तो मेरा मुकद्दर कर दे और मेरे लिए इस काम को आसान बना दे, सुम्मा बारिक ली फी, और इसमें फिर मेरे लिए, इस काम में मेरे लिए बरकत डाल दे। व इन कुंता तालम, और अगर तू जानता है अन्ना हाजल अमर, कि ये काम, और इस काम की जगह फिर अपने हाजत का नाम लेना है। पीछे भी जहाँ इन कुंता तालम न हाजल अमर, तो उस जगह अपने जो है वो हाजत का नाम लेना है। शर्रुल दीन, शर्रुली फी दीन व माशी, शर्रुली शर है, और अगर तू जानता है ये काम मेरे लिए बुरा है, मेरे किसके एतबार से, फिर दीनी मेरे दीन के एतबार से, व माशी और मेरे माश के, व आकिबाती अमरी और मेरे अंजाम कार के एतबार से, फसरिफु अन्नी, तो इसे फेर दे मुझसे, वसरिफनी अनहु, और मुझे इससे फेर दे, इसे भी मुझसे फेर दे और मुझे भी इससे फेर दे। वक़दुर लियल खैर हैसुकाना सुम्मा अर्ज़िनी बिही, और मेरे लिए भलाई मुकद्दर कर दे, खैर भलाई, वक़दुरली यल खैर, मेरे लिए भलाई मुकद्दर कर दे जहाँ कहीं भी हो, और मुझे फिर इसके ऊपर राज़ी भी कर दे, यानी जहाँ बेहतर काम हो अल्लाह वो मेरे लिए कर दे और फिर मुझे इसके ऊपर राज़ी भी कर दे। तो फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर तो आप गलत काम कर रहे थे तो अल्लाह फिर तुम्हारा दिल फेर दे, जिसको तुम ठीक समझ रहे थे लेकिन था वो गलत, हकीकत में तेरे हक में वो गलत था, तो फिर अल्लाह तेरे दिल को फेर देगा, और तेरे दिल को फेर के तुझे फिर उसके ना करने पे राजी कर देगा अल्लाह ताला तेरे दिल को। तो दिल जो है वो फिर जाएगा तेरा खुद ब खुद। दुआ इस्तिखारा एक दुआ है। कुरान और हदीस में कहीं भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि दुआ को सिर्फ एक बार ही मांगा जाए, बल्कि अल्लाह से हर दुआ बार बार करनी चाहिए। दीन और दुनिया की बेहतरी के लिए और दुआएं भी अपनी रहनुमाई के लिए मांगा करें। मसनून दुआओं में आपको बहुत सारी दुआएं इस तरह की मिल जाएंगी। तो मकसद क्या है बात करने का? इस्तिखारे के अल्फाज से क्या चीज़ साबित है कि अल्लाह ये मेरे लिए अगर ठीक है तो मेरे मुकद्दर में कर दे। तो जो करने वाला है दुआ, जिसने काम करना है, तो वो अपने लिए दुआ मांग रहा है, तो इसके अंदर अल्फाज भी अपने लिए। जो देखो छोटी ये इसके अंदर बार बार आ रही है ना, तो ये छोटी से मेरी तरफ इशारा होता है।
تو जिसने काम कोई करना है वो खुद करे। अब अगर कोई करेगा तो वो अपने लिए कर रहा है ना। इसके अल्फाज से भी ये चीज जाहिर है कि कोई नहीं कर सकता। तूने अपने लिए भलाई मांगनी है तो अपने लिए खुद भलाई मांगा करो। तो ये काम इतने मुश्किल नहीं। अच्छा, दरअसल हमसे अल्पसंद हो गया, हम कहते हैं कि दुआएं भी हमारे लिए कोई मांग दे, इस्तिखारे भी कोई कर दे, आसानियां भी कोई हमारे लिए मुयस्सर कर दे, कोई हमें बता दे कि तेरी जिंदगी में क्या होने वाला, कोई हमारे लिए खैरें समेट दे। तो याद रखना एक बात, तो खैरें आपने खुद ही अपने रब से मांगनी है, और तुम खुद जो मांगोगे तो तुम्हें वो मिलेगा। और अगर तुम सिर्फ दूसरों के ऊपर ही बैठे रहो कि दूसरा मुझे मांग के दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरे से आप दुआ भी करवाएं तो ये भी ठीक है, सुन्नत तरीका है, लेकिन खुद भी करें। ये नहीं कि सिर्फ दूसरे पे बैठे रहें, खुद भी करें। लेकिन ये इस्तिखारा ऐसी दुआ है, इसके अल्फाज से चीज जाहिर है कि ये तूने खुद ही करना है, ये दूसरे से नहीं करवाना। काफी सारी मसनून दुआएं हैं, ये हिस्न मुस्लिम के अंदर काफी सारी मसनून दुआएं हैं। मसलन ये एक दुआ है, यानी शुरू में अच्छे लफ्जों के साथ अल्लाह की हम्दो सना करें, और इस तरह की जो दुआएं हैं जिसके अंदर बेहतरीन अल्लाह की हम्दो सना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस दुआ का तर्जुमा क्या है? अल्लाह, यकीनन मैं आपसे सवाल करता हूँ क्योंकि बिलाशुबा मैं गवाही देता हूँ कि दर हकीकत आप ही अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई और मबूद नहीं। आप यकता व बेनियाज हैं, जिन्होंने किसी को जन्म नहीं दिया और ना इन्हें किसी ने जन्म दिया, और ना कोई तेरा हमसर है। सैयदना बरीरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा दुआ करते तो सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बिलाशुबा इसने अल्लाह ताला से इनके इसमें आज़म के साथ सवाल किया है कि जब इसके साथ अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो वो कबूल फरमाते हैं, और जब इसके साथ मांगा जाए तो वो अता फरमाते हैं, और वो दुआ यही है। यानी इसके अंदर लम यलिद व लम यूलद अंतल अहदुस समद। तो ये इसमें आज़म बहुत बड़ा अल्लाह का नाम, इसमें आज़म का ये मानी होता है। तो इसके अलावा और भी जिस तरह और भी दुआएं हैं, या बदीउस समावाती या हय्यु या कय्यूम इन्नी अस्अलुका, ए आसमानों को बगैर नमूने के बनाने वाले और हमेशा जिंदा रहने वाले, सारी कायनात बनाने वाले, बिलाशुबा मैं आपसे सवाल करता हूँ। या हय्यु या कय्यूम ये इसके अंदर इसमें आज़म है। इसके अलावा और भी दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिअन्ना लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। तो इसके अलावा और दुआएं भी, यानी हम्दो सलाम वाली दुआएं और भी, अल्हम्दु शरीफ भी पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी बड़ी बेहतरीन दुआ है। और इसके अलावा और भी दुआएं मांगे उस दुआ के, यानी इस्तिखारे की आपने जो नफल पढ़े हैं उसके बाद आप खुशू व खुजू से दुआ मांगे, और उस और भी दुनिया जहान की भलाइयाँ इसके अंदर आप मांग सकते हैं। एक ही रात में कई इस्तिखारे भी कर सकते हैं, एक या दो कामों के लिए, जिससे ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और भी है इस चीज़ के अंदर है कि जितना कोई मुत्तकी होता है ना, तो बाज़ औक़ात मुत्तकी लोगों को इशारा हो भी जाता है। तो ये इशारा होना कोई ज़रूरी नहीं है, दिल मुत्तफिक हो जाना ज़रूरी है। जिस काम के ऊपर तुम्हारा दिल मुतमईन हो गया है, यकसुई हासिल हो गया, जिसके ऊपर तुम्हारा दिल जम गया है कि ये काम ठीक है, तो वो काम फिर तेरे हक में ठीक होगा। चाहे वक्ती तौर पे तुम्हें नुकसान उसके अंदर हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये नुकसान जो था दरअसल मेरे फ़ायदे के लिए था। कई तरह इस तरह के लोगों ने अपने काम काज किए तो वक्ती तौर पे उनका नुकसान हुआ, और लेकिन उसके बाद फिर उनका रुख ऐसी तरफ पलट गया कि फिर उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये किसी भी हाल में ये आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये इस्तिखारा जो है ये फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर हाल में आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसको अपनी एक आदत बनाएं
اس کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین راستے کھول دے گا، آپ اللہ کی طرف جھکیں۔ اچھا بعض کا تو لوگوں کو خواب میں اشارہ بھی ہو جاتا ہے، تو چلو وہ کیسے ہوا؟ مثلا آپ نے جانا تھا سفر میں اور آپ نے استخارہ کیا اور آپ نے خواب دیکھا ہے کہ نا آگ لگ گئی ہے کہیں جگہ، یا پھر کوئی اور کو نقصان دے، راستہ بند ہے، یا پھر کوئی اور نقصان دہ خواب آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نہ سفر کریں۔ وہ اگر آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں استخارہ کیا ہے۔ مثلا ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میں نے بچی کا رشتہ کرنا تھا، تو جہاں رشتہ دیکھا نا میں نے تو میں نے استخارہ کیا، تو جتنی دفعہ بھی میں نے استخارہ کیا میں بار بار اپنی بچی کو مار ہی رہی ہوں بچی کو، بیٹی کو خواب میں نا پکڑ کے مار ہی رہی ہوں بس۔ تو کہنے لگی کہ وہ لوگ اچھے تھے، اور جو بچی کی ساسو ماں بننے والی تھی نا وہ عالم دین کی بیٹی تھی وہ، اور کہتی وہ میری کلاس فیلو بھی تھی، یعنی ہم نے ترجمہ تشریح کے ساتھ قرآن پڑھا تھا ایک ہی جگہ پہ، اور اس کے باپ سے بھی پڑھا، اس کا باپ بھی استاد تھا میرا، اچھی فیملی تھی، بڑا میرا بھروسہ تھا ان کے اوپر۔ میں نے نہ بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا، بار بار استخارہ بھی کرتی رہی، اور استخارے کے اندر یہی کچھ دیکھتی رہی میں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی مہینہ ڈیڑھ ہی گزرا تو ان کے اختلافات شروع ہو گئے، اور کوئی 6-7 مہینے گزرے ہیں، تو 6-7 مہینوں کے اندر اندر اس کی بچی کی طلاق ہو گئی۔ اب جب اس کو اشارہ نظر آ رہا تھا تو وہ نہ کرتی پھر۔ مثلا ایک بچی نے مجھے کہا کہ میں نے جہاں میری منگنی ہو رہی تھی تو میں نا بار بار استخارہ کرتی تھی، تو مجھے نا خواب یہی آتا تھا کہ واش روم جو ہے وہ واش روم کے اوپر کوئی لکڑی ہے، واش روم کے اوپر چھت نہیں ہے، لکڑی، اور لکڑی کے ساتھ تسبیح لٹک رہی ہے واش روم کے اوپر، اور واش روم میں نیچے گندگی ہے، اوپر تسبیح لٹک رہی ہے، صاف ستھرا واش روم ہے دیکھنے سے نظر آتا، اور نیچے سے خراب ہے۔ کہنے لگے ہمیشہ میں نے یہی خواب دیکھا، پر وہ اچھے لوگ تھے، لگتے تھے، کوئی دور کے رشتہ دار بھی تھے، تو سب گھر والوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن آج تک بھی وہ زندگی گزر گئی ہے، 4-5 بچوں کی ماں ہو گئی ہے، وہ لڑکا ٹیڑھے ذہن کا، نکمے ذہن کا وہ آدمی، اور ساری زندگی جو ہے وہ تکلیفیں ہی دی اس نے۔ ویسے وہ اوپر سے نمازی پرہیزی بھی ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسئلے کے حق کے لوگ بھی کہلواتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا اشارہ ہو جائے تو پھر وہ چھوڑ دیا کرے کام، نہ کیا کریں پھر اس کو۔ مثلا میں نے ایک جگہ نا بچے کا رشتہ کیا، بیٹے کا رشتہ کیا، تو میں بار بار استخارہ بھی کر رہی تھی، تو جب استخارہ کر کے میں دیکھنے گئی تو میں نے بچیوں سے کہا کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو نہیں امی جائیں تو اب ان کو ٹائم دیا ہے، چلو چلے گئے، ٹھیک تھا سارا کچھ۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ اچھا آ کے پھر میں نے استخارہ کیا تو وہی خواب، بار بار میں نے وہ ایک ہی خواب دیکھا کہ بڑا اونچا جنازہ نکل رہا ہے کسی کا، اور پورے گاؤں کے اندر، اس کالونی کے اندر نا چیخ و پکار بہت ہے۔ بس یہی میں خواب بار بار دیکھتی رہی۔ ویسے تو وہ سارا کچھ بڑا ہی بہترین تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے اندر۔ بس پھر نہ میں 6-5 میں ہی پڑی رہی، اخیری نہ بس نہ ہی کیا پھر وہاں، بس اسی خواب کی وجہ سے ہی جو میں پریشان بڑی رہتی تھی۔ تو اس طریقے سے اگر آپ بھی خشوع سے بار بار کیا کریں نا، بار بار کر لیا، اگر دل مطمئن ہو گیا، مثلا آپ نے بارش دیکھی ہے، مثلا آپ نے کوئی باغ دیکھا ہے، مثلا آپ نے کوئی پھول دیکھے ہیں، مثلا کوئی مٹھائی دیکھی ہے، یا اس طرح کی کوئی اچھے پھل دیکھے ہیں، تو وہ خواب پھر اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر وہ رشتہ بھی، وہ سفر بھی، وہ کاروبار بھی، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو وہ کر لیں، اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر زبردستی، دل کے ساتھ زبردستی نہ کیا کریں۔ اللہ سب بیٹیوں کو نصیب اچھے فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.